નમોસ્તુ 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 પ્રણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી અર્હંતાણમ પ્રણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી શીતાણમ પ્રણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી આયર્યાણમ પ્રણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી ઉવજ્જાયાણમ પ્રણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી શવશાહણમ ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शवैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय करे कहीने ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्मा ने तस्मो पामे लई करे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव है ए रीते शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज है जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाणे ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ शुद्ध केवड़ी कथित आश्रम प्रागु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः देव्य नमः देव्य नमः देव्य। आ परमात्मा प्रकाश नामनु शास्त्र है तेनी रचना आचार्य योगिंदु देवे करेली है। परमात्मा प्रकाश एटले के अंदर में पोतानो परमात्मा स्वभाव है ये प्रकाश रूपे बहार आवे एने खरेखर परमात्मा प्रकाश कहेवामां आवे छे। अंदरनु जे पोतानु चैतन्य स्वरूप है पोतानो ज्ञायक भाव है पोतानो परिपूर्ण परमात्मा ध्रुव अखंड नित्य शुद्ध आत्मतत्व है तेनो प्रकाश थई अने ते बहार प्रज्वलित थाय तेने खरेखर योगिंदु देव एटले के योगिंदु आचार्य परमात्मा प्रकाश कहे छे। एवं कोई आ परम अध्यात्म शास्त्र है जेमा योगिंदु देवे आखो ध्रुव स्वभाव अने ध्रुव स्वभावनी सत्ता ध्रुव स्वभाव में रहेला अनंत गुणों एना ज्ञान दर्शनमय स्वभावों एनी चैतन्यता अने एनु प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ध्रुवपणु एवो आखो स्वभाव केवी रीते अंदर में विद्यमान है ते खरेखर आमा परमात्मा प्रकाश में बतावेलो है। एवी कोई आ परमात्मा प्रकाश की महत्वता है अने एमां आपणी परमात्मा प्रकाश की मूळ गाथा 68 गाथा पर आपणो स्वाध्याय आपणे चाले छे। आ 68मी गाथा एटली बधी अलौकिक है एटली बधी स्वरूप ने बतावनारी है स्वभाव ने बतावनारी है अने स्वरूप ने स्वभाव ने बतावनारी तो है ज पण स्वरूप अने स्वभाव केवी रीते पोताना ज्ञान श्रद्धामां प्रगट थई जाए तेनी पण आमां मुख्यपणे चर्चा करवामां आवेली छे। एवी कोई आ परमात्मा प्रकाशनी 68 नंबरनी गाथा पर आपणी चर्चा घणा समयथी चाली रही है। एमां आपणो विषय चाले छे 68मी गाथा परमात्मा प्रकाश भाग बीजो पूज्य गुरुदेव श्रीना अक्षरस प्रवचन तेमां 197 नंबरना पेज पर आपणी चर्चा अत्यारे शरू आपणे करीए छीए। तेमां भावार्थ छे त्यांथी आपणी चर्चा शरू थशे कारण के आपणे
ગયા વખતે ગયા મંગળવારે આ ભાવાર્થ આવતો હતો ત્યાં સુધીનું બધું આપણે જોઈ લીધેલું. ઉપરનો પેરેગ્રાફ પણ એ ઉપરનો પેરેગ્રાફ હું જરા વાંચું છું. કહે છે કે शुद्ध निश्चय से बंध मोक्ष से रहित है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं. एम मुनिराज કહે છે કે जिनेन्द्र આમ કહે છે તે તું સાંભળ ભાઈ, તારો માર્ગડો બહુ જુદો છે અને એ માર્ગનું ધ્યેય જે છે એ દ્રવ્ય છે. શું કહે છે? તારો માર્ગડો બહુ જુદો છે. जिनेन्द्र देव અને મુનિરાજ પણ એમ કહે છે કે તારો માર્ગ બહુ જુદો છે અને એ માર્ગનું ધ્યેય છે, એ ધ્યેય છે એ દ્રવ્ય છે. ધ્યેય એટલે ત્રિકાળી સત્તા. ધ્યેય પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણવાળું હોય છે અને સાધકપણું જ્ઞાની થાય ત્યારે પ્રગટ થાય છે અને સાધ્ય દશાને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા કહે છે કે ધ્યેય જે છે એ દ્રવ્ય છે. સમ્યક દર્શનનો માર્ગ જે છે, મોક્ષ માર્ગ કહો તો એનું ધ્યેય તો દ્રવ્ય છે કે જે પર્યાયને કરતું નથી, એ દ્રવ્ય એનું ધ્યેય છે. આ આખી ગાથામાં દ્રવ્ય અને પર્યાયના બે ભાગલા બતાવે છે. સામાન્ય અને વિશેષના ભાગલા, અવિનાશી સત્તા અને નાશવાન સત્તાના બે ભાગલા, નિત્ય સત્તા અને અનિત્ય સત્તાના બે ભાગલા બતાવે છે. એટલે કે કોઈ પણ નિત્ય સત્તા હોય, અવિનાશી સત્તા હોય, ધ્રુવ સત્તા હોય, ત્રિકાળ સત્તા હોય, એકરૂપ સત્તા હોય, તે કદી નાશવાન વસ્તુને પલટતી દશાને કદી કરે નહીં. એટલે દ્રવ્ય કદી પર્યાયને કરે નહીં. પર્યાય દ્રવ્ય છે તે ધ્યેય છે. એ ધ્યેય છે એ ખરેખર સમ્યક દર્શનરૂપી મોક્ષ માર્ગ છે. એ મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કોના આશ્રય થાય તો કે એનું ધ્યેય છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય હોય. પણ ધ્યેય તે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે તે પણ ખરેખર પર્યાયના મોક્ષ માર્ગને કરતું નથી. એવું દ્રવ્ય છે એ એનું ધ્યેય છે. સમજાણું કાંઈ? એમ जिनेन्द्र देव કહે છે. આટલું તો પરમદી આવી ગયું હતું. આ ફરીને લીધું હિન્દીમાં જરી. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી એમ ફરમાવે છે કે આટલું તો આપણે જોયેલું હતું. એટલે जिनेन्द्र देव આમ કહેવા માગે છે કે દ્રવ્ય છે તે પર્યાયને કરતું નથી. ધ્યેય છે તે સમ્યક દર્શનને કે મોક્ષ માર્ગને પણ કરતું નથી. પણ મોક્ષ માર્ગ જે છે કે જે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું, તે મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થયો, તે મોક્ષ માર્ગનું ધ્યેય છે તે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. હવે જે આપણી ભાવાર્થમાં ચર્ચા આવે છે, એમાં જે ચર્ચા આવે છે એમાં આખી આ સમ્યક દર્શનને મોક્ષ માર્ગ ધ્યેયના આશ્રય પ્રગટ થાય, પણ એ કેવી રીતે પ્રગટ થાય એની આખી ચર્ચા આમાં આવવાની છે. જો ભાવાર્થમાં કહે છે, યદ્યપિ યહ આત્મા શુદ્ધાત્માનુભૂતિ કે અભાવ કે, એવો જે દ્રવ્ય સ્વભાવ શુદ્ધ સ્વરૂપ જે પર્યાયને કરતો નથી, પર્યાયમાં આવતો નથી, પર્યાયને કરતો નથી, પર્યાયમાં આવતો નથી, એવો શુદ્ધાત્મા, એની જે અનુભૂતિ, એની સન્મુખ થઈને એનો અનુભવ, એટલે કે એવી અનુભૂતિનો જ્યાં સુધી અભાવ છે, શુદ્ધાત્માનુભૂતિનો અભાવ, આખી ચર્ચા આ શુદ્ધાત્માની ભૂતિ ઉપર આ પેરેગ્રાફમાં છે કે જ્યાં સુધી શુદ્ધ આત્મા અનુભૂતિનો અભાવ છે, જ્યાં સુધી આવો જે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ પર્યાયને કરતો નથી, પર્યાયમાં આવતો નથી, એવો જે શુદ્ધાત્મા જે છે, પણ એ શુદ્ધાત્મા એની જ્યારે અનુભૂતિ થાય, અનુભૂતિ એટલે શું કે આવો આત્મા છે એવો એને વેદનપૂર્વક ખ્યાલમાં આવે. એ વેદનપૂર્વક ખ્યાલમાં આવે એને અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી એને આત્મા વેદનપૂર્વક ખ્યાલમાં નથી આવતો ત્યાં સુધી તે જીવને અનુભૂતિ હોઈ શકતી નથી. ઘણી કસાયની મંદતા જીવને થઈ જાય, ઘણા પરિણામો એવા દેખાવા માંડે કે શુભ ભાવનું વલણ એટલું બધું ચાલવા માંડે તો એને ઘણીવાર એમ થઈ જાય કે ઓહો હો, મારે તો આખી પર્યાયમાં હવે નિર્મળતા થવા માંડી છે અને હવે મને કોઈ પણ પ્રકારના શુભાશુભ ભાવો તરફથી મારું વલણ ઉઠવા માંડ્યું છે અને હવે તો મને અનુભૂતિ જ છે. તો કે એને અનુભૂતિ કહેતા નથી. અનુભૂતિ હંમેશા વેદનપૂર્વક હોય, વેદન હંમેશા આત્મ અનુભૂતિમાં હોય અને વેદન વગર ક્યારેય અનુભૂતિ હોય નહીં. અને વેદનથી જ ખરેખર આત્માનો ખરેખર નક્કી થઈ શકે, વેદનથી જ ખરેખર આત્માની અનુભૂતિ કહેવાય.
જ્યાં સુધી વેદન ન આવે ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિનો અભાવ છે, એમ આમાં કહેવા માગે છે. એવો શુદ્ધાત્મા, એની જે અનુભૂતિ, એની સન્મુખ થઈને એનો અનુભવ, એનો અભાવ, શુદ્ધાત્મા અનુભૂતિનો અભાવ, અનાદિકાળથી ભગવાન જે શુદ્ધ સ્વરૂપ, જે પર્યાયને પણ કરતો નથી એવો જે શુદ્ધાત્મા, એની જે અનુભૂતિ એ પર્યાય છે. જુઓ, અનુભૂતિને પર્યાય કહે છે, શુદ્ધાત્માને દ્રવ્ય કહે છે. દ્રવ્ય છે એવો એને વિકલ્પાત્મક દશામાં ખ્યાલ આવી ગયો હોય, પણ પર્યાયમાં જ્યાં સુધી અનુભૂતિ ન થાય ત્યાં સુધી ખરેખર એને દ્રવ્યનો ખ્યાલ આવ્યો નથી. દ્રવ્યનો ખ્યાલ જ એને કહેવાય કે જ્યારે અનુભૂતિ થાય. અનુભૂતિ ત્યારે જ થઈ કહેવાય જ્યારે વેદન આવે. વેદન ત્યારે જ થયું કહેવાય કે દ્રવ્ય પર્યાયના ભેદ વિકલ્પો સમાપ્ત થઈ જાય. અને વેદન ત્યારે જ આવ્યું કહેવાય જ્યારે એને આનંદની અનુભૂતિ થાય. આનંદની અનુભૂતિ ત્યારે જ કહેવાય કે રાગથી, પરદ્રવ્યથી, પરભાવોથી ને મિથ્યાત્વથી તે જુદો પડી ગયો હોય. આટલી બધી પ્રક્રિયા એક સમયમાં એક સાથે થાય છે. એવું જ્યારે થાય ત્યારે જ ખરેખર એને શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ કહેવામાં આવે. એટલે કે એવો જે શુદ્ધાત્મા, એની જે અનુભૂતિ તે પર્યાય છે. પર્યાયને અનુભૂતિ કીધી અને ભગવાન આત્માને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા કીધો. અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમ કહેતા એના જ્ઞાન દર્શન ત્રિકાળ છે. એમાં ખરેખર જાણવું દેખવું આખા ત્રિકાળી દ્રવ્યનું ચાલે છે. એને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા કહેવામાં આવે છે. એ અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માની અનુભૂતિ એની વર્તમાન ક્રિયાશીલ પર્યાયમાં થાય છે. અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એ નિષ્ક્રિય છે. એ નિષ્ક્રિયમાં નિષ્ક્રિય જ્ઞાન દર્શન ત્રિકાળ છે. એ નિષ્ક્રિય જ્ઞાન દર્શન ત્રિકાળ આખા ત્રિકાળી સ્વભાવ અનંત ગુણાત્મક શક્તિરૂપ છે. એને જાણવા માટે વર્તી રહ્યા છે એવી એક એની અંદરના ધ્રુવ સ્વભાવની દ્રષ્ટિના વિષયની સ્થિતિ છે. એ દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. એવો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે, એની અનુભૂતિ પર્યાયમાં થાય છે. એને ખરેખર પર્યાય કહેવામાં આવે. એવો જે શુદ્ધાત્મા, એની અનુભૂતિ તે પર્યાય છે. શુદ્ધાત્મા એ દ્રવ્ય છે. એ શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિના અભાવને કારણે હવે આ વિષય અહીંયા ચાલુ થાય છે. ભાઈ, તમારો વિડિયો થોડો 90 ડિગ્રી ચેન્જ કરજો ને. થઈ ગયો હવે બરાબર? હાજી. આખી આ જે ચર્ચા છે એમાં દ્રવ્ય અને મોટું કેમ નથી થતું એમનું પિક્ચર? એ ખબર નથી એ શા માટે નથી થતું, પણ જસ્ટ તો તમને દેખાશે. કોર્નરમાં જ આવે સૌ. દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ આખી વસ્તુ છે. આખી વસ્તુ છે એ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ છે. પણ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે તે પ્રમાણનો વિષય છે. અને પ્રમાણમાંથી જે જીવને શુદ્ધનયનો વિષય શુદ્ધાત્મા જ્યારે એના ખ્યાલમાં આવે છે ત્યારે જ ખરેખર એને અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. આવી અનુભૂતિ વેદનપૂર્વક હોય છે. વેદન હોય છે એમાં અતિન્દ્રિય આનંદ હોય છે. અતિન્દ્રિય આનંદ હોય છે ત્યારે કોઈ પણ ભેદ વિકલ્પો નથી હોતા. અને ભેદ વિકલ્પો નથી હોતા ત્યારે કોઈ પણ પરદ્રવ્યનું, પરભાવનું કે ખરેખર રાગનું કે મિથ્યાત્વનું લક્ષ્ય નથી હોતું. એને ખરેખર અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. હવે આવી અનુભૂતિનો જ્યાં સુધી સદ્ભાવ નથી વર્તતો અને આવી અનુભૂતિનો જ્યાં સુધી અભાવ રહે છે એને, ત્યારે એ જીવ શુભ અશુભ ઉપયોગમાં પરિણમન કરીને, એટલે કે પર્યાયમાં અનુભૂતિના અભાવને કારણે પોતાનો ચૈતન્ય ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ એની અનુભૂતિના અભાવને કારણે શુભાશુભ ભાવને કરીને, શુભાશુભ ઉપયોગરૂપ પરિણમન કરીને, એ શુભ ઉપયોગમાં પરિણમીને પોતાની શુદ્ધ સ્વરૂપની અનુભૂતિના અભાવને કારણે શુભ અશુભ રૂપ ઉપયોગને કરતો પરિણમીને, શુભ ઉપયોગ રૂપ પરિણમીને આ વ્યવહાર जीवन मरण शुभ अशुभ कर्मबंध को करता है। गतिનું ઉત્પન્ન થવું, ગતિનું વ્યય થવું અને શુભ અશુભ કર્મબંધને કરે છે। જો આમાં આખી ચર્ચા આ એટલી બધી સુંદર છે। આમાં એમ કહેવા માગે છે કે શુદ્ધાત્મા તો છે, શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં છે તો ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં બંધેય નથી ને મોક્ષય નથી। એવો શુદ્ધાત્મા જ ખરેખર ધ્યાનનું ધ્યેય છે, શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય છે, જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે। એવો શુદ્ધાત્મા જ્યાં સુધી ધ્યેય સ્વરૂપે લક્ષમાં નથી આવતો
એ લક્ષમાં ન આવે ત્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી. અનુભૂતિ નથી એટલે શુભાશુભ ભાવ થાય છે. શુભાશુભ ભાવનું પરિણમન થાય છે એટલે 4 ગતિનું પરિભ્રમણ ચાલે છે, એટલે કર્મનો બંધ થાય છે. એ આખી એક વ્યવસ્થા જે અનાદિની સંસાર અવસ્થા ચાલી રહી છે, એ સંસાર અવસ્થા એની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય એ અહીંયા બતાવે છે કે જે શુદ્ધાત્મા તો શુદ્ધાત્મા છે અને અત્યારે સંસાર અવસ્થા ચાલી રહી છે, તો શુદ્ધાત્મા હોવા છતાં શા માટે સંસાર અવસ્થા ચાલે છે? શુદ્ધાત્મા છે એ તો ધ્રુવ છે, એ તો સામાન્ય તત્વ છે, ત્રિકાળ તત્વ છે. આવી ત્રિકાળ તત્વની હયાતી હોવા છતાં શા માટે એને સંસાર ચાલે છે? શા માટે એને શુભાશુભ ભાવ થયા કરે છે? શા માટે એને બંધ થાય છે? શા માટે એને કર્મનો બંધ થાય છે? અને શા માટે એને ગતિનું પરિભ્રમણ ચાલ્યા કરે છે? આ બે વસ્તુ અત્યારે વિદ્યમાન છે. શુદ્ધાત્મા વિદ્યમાન છે, સંસાર વિદ્યમાન છે, બંધ વિદ્યમાન છે. આમાં બંધ મોક્ષ નથી, પણ અત્યારે બંધ વિદ્યમાન છે. બંધ વિદ્યમાન છે એટલે શુભાશુભ ભાવ વિદ્યમાન છે. શુભાશુભ ભાવ વિદ્યમાન છે એટલે કર્મનો બંધ ચાલુ છે. કર્મનો બંધ ચાલુ છે એટલે વિભાવની સત્તા ચાલુ છે. વિભાવની સત્તા ચાલુ છે એટલે કે એની 4 ગતિનું પરિભ્રમણ મનુષ્યદેવ તિર્યંચ નારકનું અનાદિથી ચાલી રહ્યું છે. એવી સંસારની અવસ્થા ચાલે છે. આ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં સંસાર નથી કે એમાં મોક્ષ પણ નથી. આ તો મોક્ષ સ્વરૂપ છે. આ તો ત્રિકાળી સ્વભાવ છે. નથી આમાં બંધ કે નથી આમાં મોક્ષ. પણ અહીંયા અત્યારે વર્તમાન અવસ્થામાં અત્યારે બંધરૂપે જીવ એની પર્યાય અપેક્ષાએ પરિણમી રહ્યો છે. તો એવી કઈ સત્તા બાકી રહી ગઈ છે કે જેને કારણે આ બંધ થયા કરે છે, જેને કારણે શુભાશુભ ભાવ થયા કરે, જેને કારણે કર્મ બંધ થયા કરે, જેને કારણે ગતિનું પરિભ્રમણ થયા કરે? શા માટે એવું થયા કરે છે? આવો શુદ્ધાત્મા, આવું ત્રિકાળી તત્વ, આવો જ્ઞાયક ભાવ વિદ્યમાન હોવા છતાં આ પર્યાયમાં આવું પરિણમન કેમ થયા કરે છે? તો પહેલાં એને બતાવે છે કે શુદ્ધ આત્મ અનુભૂતિનો અભાવ છે. જ્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી થતી ત્યાં સુધી ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં બંધ મોક્ષ નથી. એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ધ્યેય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો એકરૂપ અખંડ અનાદિ અનંત તત્વ છે. એના હોવાપણાથી એનો બંધ ચાલ્યો નથી જતો. એના હોવાપણાથી કોઈ જીવનો મોક્ષ નથી થઈ જતો. એના હોવાપણાથી બંધ જતો નથી. એના હોવાપણાથી મોક્ષ માર્ગ કે મોક્ષ થતો નથી. એને ખ્યાલમાં લેવાથી, એમાં અહમ કરવાથી, એને ધ્યાનનું ધ્યેય બનાવવાથી, એને જ્ઞાનનું જ્ઞેય બનાવવાથી, એને શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય બનાવવાથી ત્રિકાળી દ્રવ્યને, ત્યારે ખરેખર અહીંયા બંધના અભાવપૂર્વક મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ માર્ગપૂર્વક મોક્ષનું પરિણમન થાય છે. જ્યાં સુધી આ ત્રિકાળી દ્રવ્યને લક્ષમાં લઈને અનુભૂતિ ન કરે, એ અનુભૂતિ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી આવું બંધનું પ્રકરણ ચાલુ રહે છે. આત્મામાં બંધ મોક્ષ ન હોવા છતાં પર્યાયમાં બંધ ચાલુ રહે છે. એ પર્યાયમાં બંધ કેવી રીતે જાય અને મોક્ષ માર્ગને મોક્ષ કેવી રીતે પ્રગટ થાય? તો કે તું શુદ્ધાત્મા અનુભૂતિ કર. જ્યાં સુધી શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ નહીં થાય, જ્યાં સુધી શુદ્ધાત્માનું વેદનપૂર્વક અનુભવન નહીં આવે, ત્યાં સુધી તું મોક્ષ માર્ગમાં નહીં આવ. અને મોક્ષ માર્ગમાં નહીં આવ તો મોક્ષ તારો નહીં થાય. તો શુદ્ધાત્મા તો એવો ને એવો જ રહેશે. એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં થાય. તને બંધ માર્ગ ચાલુ રહીએ કે તને મોક્ષ થઈ જાય કે મોક્ષ માર્ગ થઈ જાય, આ શુદ્ધાત્મ જીવ તત્વને કાંઈ ફરક નથી પડતો. પણ ફરક શું પડે છે કે એનું પરિભ્રમણ ચાલુ રહે છે. એને ખરેખર બંધ અવસ્થા ચાલુ રહે છે. એને ગતિનું પરિભ્રમણ, એને એક પછી એક પછી એક ગતિ ચાલ્યા જ કરે છે. એ ગતિનું પરિભ્રમણ અટકાવવા માટે ખરેખર આવા શુદ્ધાત્માને લક્ષમાં લઈ અને એની અનુભૂતિપૂર્વક મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થવો જોઈએ. જ્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ ન થાય, અનુભૂતિ પ્રગટ ન થાય, ત્યાં સુધી આ બધા બંધના પ્રકરણો, એના મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષના પ્રકરણો અજ્ઞાન દશામાં ચાલ્યા જ કરે છે. તો એ શુદ્ધાત્માનુભૂતિ થાય કેવી રીતે? આ તો કહી દીધું કે શુદ્ધાત્માનુભૂતિના અભાવને કારણે આવી પરિસ્થિતિ એની ઉત્પન્ન થયા કરે છે. બંધરૂપ પરિણયમાં કરે છે, રાગરૂપ ચડે પરિણમે છે, મિથ્યાત્વરૂપ પરિણયમાં કરે છે પર્યાય અપેક્ષાએ. પણ એ શુદ્ધાત્માનુભૂતિ થાય તો મોક્ષ માર્ગરૂપ પરિણમી જાય. તો એ શુદ્ધાત્માનુભૂતિ કેવી રીતે થાય અને મોક્ષ માર્ગરૂપ કેવી રીતે પરિણમે અને એનું મિથ્યાત્વ કેવી રીતે ચાલ્યું જાય, રાગમાંથી અહમ કેવી રીતે ઉઠી જાય, પરદ્રવ્ય તરફથી એનું લક્ષ કેવી રીતે છૂટી જાય, અને આ બધું થતાં શુદ્ધાત્મા તરફ એનું લક્ષ કેવી રીતે ચાલ્યું જાય અને એના સન્મુખતાપૂર્વક એને અનુભૂતિ થઈ જાય. એવી અનુભૂતિ કેમ થાય એની ચર્ચા
આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. કારણ કે આ અનુભૂતિનું પ્રકરણ બહુ અગત્યનું છે. જેટલું પ્રકરણ શુદ્ધાત્માનું અગત્યનું છે એટલું જ શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિનું પ્રકરણ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. કોઈ એમ ન સમજી લેવું કે એકલો શુદ્ધાત્મા જ છે ને એનું મહત્ત્વ છે, એની અનુભૂતિનું કાંઈ મહત્ત્વ નથી, એવું નથી હોતું. શુદ્ધાત્મા વગર અનુભૂતિ નથી થતી, એટલે શુદ્ધાત્માનું મહત્ત્વ છે. અને અનુભૂતિ વગર શુદ્ધાત્મા એના ખ્યાલમાં નથી આવ્યો, એટલે અનુભૂતિનું મહત્ત્વ છે. બે અપેક્ષાએ બેયનું મહત્ત્વ છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ વસ્તુના ખરેખર ખ્યાલ વિના, ખરેખર એના અનુભવ વિના એ વસ્તુ જ એને ખબર ન પડે. એટલે એમ આત્મા છે એ એક વસ્તુ છે, એ જ્ઞાન દર્શન અનંત ગુણોથી ભરેલી એક વસ્તુ છે. એ વસ્તુ છે, એ વસ્તુ સહાવો ધમ્મો, વસ્તુનો સ્વભાવ ધર્મ છે. એ વસ્તુ છે એ પોતાનો સ્વભાવ છે. એ વસ્તુ જ્યાં સુધી એને ખ્યાલમાં ન આવે ત્યાં સુધી અનુભૂતિ થતી નથી. હવે આવી અનુભૂતિ માટે એણે શું પ્રયાસ કરવો જોઈએ, શું પ્રયોગ કરવો જોઈએ, કેવી રીતે એણે પોતાના સ્વરૂપને સમજવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. જુઓ, પ્રત્યેક સમયે પ્રત્યેક જીવ પાસે ત્રિકાળી દ્રવ્ય પણ છે અને પ્રત્યેક સમયે પર્યાયમાં ઉત્પાદ વ્યયનું પરિણમન પણ ચાલે છે. આ પ્રત્યેક સમયની ચર્ચા છે. જે સમયે ઉત્પાદ વ્યય છે એ જ સમયે ધ્રુવ સત્તા છે. આ ધ્રુવ સત્તા એવી ને એવી વ્યય છે, ઉત્પાદ વ્યય પરિણમન રૂપે પ્રત્યેક સમયે ચાલ્યા કરે છે. આ ઉત્પાદ વ્યય એટલે શું? તો કે કોઈ પણ ત્રિકાળી દ્રવ્ય અંશી છે, એમાંથી કોઈ પણ અંશ જ્યારે પ્રગટ રૂપે બહાર આવે, પ્રગટ રૂપે અંશ બહાર આવે એને ખરેખર ઉત્પાદ કહેવાય. તો આ ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો પોતે પોતાથી પોતામાં પ્રગટ છે. એ પર્યાયમાં હજી પ્રગટ નથી થયો, પર્યાયમાં હજી એને પ્રગટ કરવાનો છે. એને શુદ્ધાત્માનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. તો એ પર્યાયમાં પ્રગટ કેવી રીતે થાય કે પર્યાયમાં અંશ તો પ્રગટ થયા કરે છે. જ્ઞાનનો અંશ, શ્રદ્ધાનો અંશ, ચારિત્રનો અંશ, જેટલા જેટલા ગુણો છે એ બધી પર્યાયોનો અંશ પ્રગટ પ્રત્યેક સમયે થયા કરે છે. દરેક જીવને જાણવું છે એમાંથી કોઈ જીવ બાકાત નથી. દરેક જીવને જાણવું થયા કરે છે. ચાહે પરનું જાણવું થાય, ચાહે સ્વનું જાણવું થાય, ચાહે જાણવાનું જાણવું થાય. એટલે કે પર્યાય જે જ્ઞાનની પ્રગટ છે એમાં પ્રત્યેક સમયે યા તો પરલક્ષ કરીને પરને જાણ્યા કરે, યા તો સ્વલક્ષ કરીને સ્વને જાણ્યા કરે, યા તો જ્ઞાનની પર્યાયને જાણ્યા કરે. આવું એક જાણવાનું જ્ઞાનની પર્યાયમાં ચાલ્યા કરે છે. આ પ્રત્યેક સમયની પ્રક્રિયા છે. આ અંશની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે. હવે અંશમાં અનુભૂતિ થતી હોવાને કારણે અંશને સમજણ કરવાથી એ અંશી તરફ ચાલ્યો જાય છે. જ્યાં સુધી અંશની સમજણ નથી હોતી ત્યાં સુધી પર્સન મુક્તા કરતો રહેતો હોય છે. જ્યારે અંશની સમજણ થઈ જાય છે તો એ અંશી તરફ ચાલ્યો જાય છે, એને અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. તો આ એક જ્ઞાનની પર્યાયનો અંશ પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ થયા કરે છે, પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ થાય છે. કોઈ સમય એવો નથી કે જે સમયે કોઈ જીવને અંશ પ્રગટ ન હોય. તો એ અંશમાં જાણવું પ્રગટ થાય છે પ્રત્યેક સમયે. હવે એ જાણવું છે, એ જાણવું એ તો એ અંશનો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. હવે એ જ્ઞાનના સ્વભાવમાં જાણવું છે, એ જાણવામાં સ્વપર પ્રકાશકપણું છે. જાણવામાં સ્વપર પ્રકાશકપણું છે. એક અંશી છે ત્રિકાળી દ્રવ્ય, એનો એક અંશ પ્રગટ થાય છે, અનંત અંશ પ્રગટ થાય છે. એમાંથી અત્યારે એક અંશને આપણે ઉપાડીએ છીએ. એક અંશ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ થયો, શ્રદ્ધાનો પ્રગટ થાય, ચારિત્રનો પ્રગટ થાય, સુખનો પ્રગટ થાય, વીર્યનો પ્રગટ થાય. પણ અત્યારે એક આ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ થયો. તો એ જ્ઞાનના અંશમાં પ્રગટ થતાં હવે જાણવું છે. એ જાણવામાં શું છે? જાણવામાં સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે, સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ છે. અને સ્વપર પ્રકાશક તમે એને કહો એટલે કે એમાં સ્વનું અને પરનું જ્ઞાન લેતો જ એ પર્યાય અંદરથી પ્રગટ થાય છે. એવી એક સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થાય છે. એ સ્વપર પ્રકાશક કયો તો પણ જ્ઞાનની પર્યાય છે, સ્વપર પ્રતિભાસ કયો તો પણ જ્ઞાનની પર્યાય છે. એની સમજણ કરવાની છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્વ અને પરનું જ્ઞાન થાય છે. એનો અર્થ સ્વપર પ્રકાશક કયો કે સ્વપર પ્રતિભાસ કયો, બે એક વાત છે. સ્વપરનું જાણવું તમે આમ કહો તો એ સ્વપર પ્રકાશકમાં એમ સમજો તો એ ભૂલ થઈ જાય છે. અને સ્વપર પ્રતિભાસ થાય છે એમ કહો તો જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું જાણવું થયા કરે છે, એ યથાર્થતા છે. સ્વપર પ્રકાશકનો અર્થ પણ જાણવું જ છે. અને જાણવું એટલે કે સ્વ અને પર બેયનું જ્ઞાન આત્મામાં થાય, જ્ઞાનની પર્યાયમાં થાય, એને જાણવું કહેવામાં આવે છે. તો આ એક જ્ઞાનની પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય છે. હવે એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં સ્વપર પ્રકાશકતાથી એનું જાણવું પ્રગટ થાય છે. હવે એ જાણવું થાય છે
તો એ જાણવામાં શું જાણે છે એ મોટો પ્રશ્ન છે. જાણવામાં શું જાણે છે? તો કે જાણવામાં પહેલાં તો જાણવું જ છે. બીજા કોઈને જાણવાનો પ્રશ્ન છે જ નહીં, પહેલાં જાણવું જ પ્રગટ થાય છે. એક વાત થઈ ગઈ. હવે એ સમયે શ્રદ્ધાની પર્યાય છે. હવે શ્રદ્ધાની પર્યાય પણ પ્રગટ થાય છે. એ શ્રદ્ધાની પર્યાય જેમ જ્ઞાનની પર્યાયનું લક્ષણ જાણવું છે, એમ શ્રદ્ધાની પર્યાયનું લક્ષણ શું છે? તો કે શ્રદ્ધવું એનું લક્ષણ છે. શ્રદ્ધવું એનું લક્ષણ છે એટલે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ શ્રદ્ધા કરતી ઉત્પન્ન થાય છે. યા તો એ દ્રવ્યમાં શ્રદ્ધા કરતી ઉત્પન્ન થાય, યા તો એ પર્યાયમાં શ્રદ્ધા કરતી ઉત્પન્ન થાય, યા તો એ પર્યાય પરમાં શ્રદ્ધા કરતી ઉત્પન્ન થાય. આવી શ્રદ્ધાની પર્યાયની વ્યવસ્થા છે. શ્રદ્ધા કરવી એટલે પ્રતીતિ કરવી, પ્રતીતિ કરવી એટલે વિશ્વાસ કરવો, વિશ્વાસ કરવો એટલે કે આ જ હું છું, પર હું જ છું, એમ શ્રદ્ધા કહે. શ્રદ્ધાની પર્યાય એમ કે હું શ્રદ્ધાની પર્યાય જ છું, એમ પણ શ્રદ્ધા કહે. અને શ્રદ્ધાની પર્યાય એમ કે હું દ્રવ્ય જ છું, એમ પણ શ્રદ્ધા કહી શકે. આવા 3 પ્રકારે શ્રદ્ધા વર્તતી હોય છે. ટૂંકામાં એમ કહેવામાં આવે કાં સ્વનું શ્રદ્ધાન ને કાં પરનું શ્રદ્ધાન. તો એ પરનું શ્રદ્ધાન કહો કે પર્યાયનું શ્રદ્ધાન કહો, એ બે એક વાત છે. તો એક શ્રદ્ધાની પર્યાય એ રીતે પ્રગટ થાય છે. એમાં કોઈને કોઈ ક્યાંક ને ક્યાંક એનું અહમ કરતી એ ઉત્પન્ન થાય છે. એ સમયે જ્ઞાન જાણવા રૂપે પરિણમતું હોય છે. શ્રદ્ધા જ્યારે અહમ કરવા રૂપે ક્યાંક ને ક્યાંક ચાલુ હોય ત્યારે જ્ઞાન જાણવા રૂપે પરિણમે છે. આ જ્ઞાનનો પહેલા અંશ લીધો એ જાણવા રૂપે લીધો. શ્રદ્ધાનો અંશ જે લીધો એ અહમ કરતો લીધો. એક વાત થઈ. હવે ચારિત્રનો અંશ છે. હવે ચારિત્રનો અંશ પ્રગટ થયો. તો ચારિત્રનો અંશ જ્યારે પ્રગટ થાય છે, એ ચારિત્રનો અંશ પણ વર્તમાનમાં એની પાસે અત્યારે ચારિત્રના અંશમાં સમ્યકપણું ન હોવાને કારણે એ પ્રગટ થતા વેત રાગરૂપ પરિણમી જાય છે. પ્રગટ થતા વેત વિપરીતતા રૂપ પરિણમી જાય છે. પ્રગટ થતા વેત કોઈને કોઈ સંબંધી એને રાગ ચાલતો હોય, કોઈ બહારના પદાર્થો સંબંધી, સંયોગ સંબંધી, એક સમયની પર્યાય સંબંધી અથવા તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય સંબંધી એને રાગ ચાલતો હોય. તો એ રાગ ચાલતો હોય એટલે એ પર્યાયમાં, ચારિત્રની પર્યાયમાં રાગરૂપ પરિણમન, વિપરીતતા, ચારિત્રની વિપરીતતાનું નામ રાગ છે, એ રાગરૂપ પરિણમન એનું ચાલ્યા કરે છે. આ રીતે આખી આ વ્યવસ્થા છે. જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્રની વ્યવસ્થા આવી રીતે છે. હવે જ્ઞાનમાં અંશ જે પ્રગટ થયો એ જ્ઞાનમાં સ્વપર પ્રકાશકપણું છે. શ્રદ્ધામાં સ્વપર પ્રકાશકપણું નથી, ચારિત્રમાં સ્વપર પ્રકાશકપણું નથી. કે અનંત ગુણમાંથી કોઈ ગુણમાં સ્વપર પ્રકાશકપણું જાણવા રૂપે નથી. દર્શનમાં સ્વપર પ્રકાશકપણું છે પણ એ દેખવા રૂપે છે, એ તો સામાન્ય અવલોકન છે. પણ જ્ઞાનમાં એક સ્વપર પ્રકાશકપણું છે, એ જાણવા રૂપે વર્તી રહ્યું છે. હવે જ્ઞાનમાં જે અંશ પ્રગટ થાય છે, જ્ઞાનનો અંશ, એ અંશ છે એ જાણવા રૂપે પરિણમે છે. તો એ શું જાણવા રૂપે પ્રત્યેક સમય પરિણમે છે? તો કે એ શ્રદ્ધાની પર્યાયમાં શું થયું, ચારિત્રની પર્યાયમાં શું થયું, બીજી અનંત ગુણની અનંત પર્યાયમાં શું થયું, એ બધું અહીંયા જ્ઞાનમાં એ ઉત્પાદ થતા વેત લેતો પરિણમે છે. એ અંશ એ જાણતો જાણવા રૂપે પરિણમે છે, જાણવા રૂપે પરિણમે છે, જાણવા રૂપે પરિણમે છે, જાણવા રૂપે પરિણમે છે. એ અંશ જાણવાનું લેતો આવે છે. એ જાણવાનું લેતો આવે છે એટલે એ જ્ઞાનના ઉપયોગ નામના અંશને એ સમયે પરિણમનની સમયે એને ક્ષયોપસમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કેવું જ્ઞાન કહેવામાં આવે? ક્ષયોપસમ જ્ઞાન. જ્ઞાનના હંમેશા 2 જ ભેદ હોય. યા તો જ્ઞાન ક્ષયોપસમ હોય, યા તો જ્ઞાન ક્ષાયિક હોય. આ 2 જ પ્રકારે જ્ઞાનનું પરિણમન ચાલતું હોય. અત્યારે વર્તમાનમાં કેવળ જ્ઞાન નથી એટલે ક્ષાયિક જ્ઞાન છે. તો એ જ્ઞાન ક્ષયોપસમ જ્ઞાન રૂપ પરિણમે છે. અજ્ઞાનમાં પણ ક્ષયોપસમ જ્ઞાન લાગુ પડે અને સમ્યક જ્ઞાનમાં પણ ક્ષયોપસમ જ્ઞાન લાગુ પડે. આ પ્રકાર છે જ્ઞાનના પ્રકાર. ક્ષયોપસમ જ્ઞાનમાં 2 ભાવ, એક અજ્ઞાનરૂપી ક્ષયોપસમ, એક જ્ઞાનરૂપી ક્ષયોપસમ. અને એક જ્ઞાનનો અંશ જે ઉપયોગ પ્રગટ થયો એ તો અંશીના અંશરૂપી ઉપયોગ છે. એ તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. એ જ્ઞાનના સ્વભાવનું જાણવા રૂપે પરિણમન થયું. તો જાણવા રૂપે પરિણમન થયું એમાં શ્રદ્ધાની પર્યાયમાં શું ચાલે છે એ જાણ્યું, ચારિત્રમાં શું ચાલે છે એ જાણ્યું, અનંત ગુણની અનંત પર્યાયમાં શું ચાલે છે એ જાણવા રૂપે પરિણયમો અંશ. તો એ જાણવા રૂપે પરિણયમો ત્યાં ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ ગયું. ઉપયોગ અંશ છે એ ઉપયોગ અંશ તો માત્ર આત્માનો અંશ છે અને એ આત્માને જાણવા સિવાય બીજું કોઈ પ્રક્રિયા નથી એની. પણ એનું જે પરિણમન થાય છે એ પરિણમનમાં
એક સયોપસમ જ્ઞાન પ્રગટ થયું, એમાં આ શ્રદ્ધામાં ચારિત્રમાં શું 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 થયું એ બધું એમાં જ્ઞાનના સયોપસમમાં જાણવારૂપ પરિણમે છે. જુઓ આખી ચર્ચા અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય છે એની ચાલે છે. એટલે એને એ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા જેવો છે. કારણ કે શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ વગર શુભાશુભ ભાવરૂપ પરિણમન થાય છે, કર્મનો બંધ થાય છે, ગતિનું પરિભ્રમણ ચાલુ છે. એ પ્રક્રિયા અજ્ઞાન દશામાં અત્યારે દરેક અજ્ઞાની જીવને ચાલુ છે. અને ત્રિકાળી દ્રવ્ય શાશ્વત છે, ધ્રુવ છે, અનાદિ અનંત છે, એકરૂપ છે, એ પણ વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે. એ વિદ્યમાન હોવા છતાં આવું કેમ ચાલુ છે પર્યાયમાં? આવો શાશ્વત ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા વિદ્યમાન હોવા છતાં કેમ આવા બંધરૂપી પરિણમન ચાલુ છે? કેમ પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ રૂપી અજ્ઞાન થાય છે? એના માટે આ અનુભૂતિની જરૂર છે. જ્યારે અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે આ ખરેખર મોહ રાગ દ્વેષનો આંશિક અભાવ થઈ જાય છે. જ્યારે મિથ્યાત્વ તો પૂરું જાય છે, રાગ દ્વેષ આંશિક ચાલ્યા જાય છે. તો એ આ એક આખો જ્ઞાનનો અંશ શ્રદ્ધાની પર્યાય અને ચારિત્રની પર્યાય. હવે શ્રદ્ધાની પર્યાય ઉત્પાદ પામે ત્યારે એ અત્યારે વર્તમાનમાં મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણયમાં કરે છે. એ પરમાં અહમ કરતી પરિણયમાં કરે છે, પર મારું એમ જ પરિણયમાં કરે છે. શ્રદ્ધા ખરેખર ચાલુ થાય છે, શ્રદ્ધાથી કામ, સમ્યક દર્શનથી કામ ચાલુ થાય છે. પણ એ સમ્યક દર્શનની પર્યાય ન થઈ હોવો ત્યાં સુધી એ શ્રદ્ધાની પર્યાયમાં પરનું અહમ ચાલે છે, અથવા તો રાગાદી ભાવનું અહમ ચાલે છે. એ રાગાદી ભાવનું અહમ ચાલે છે એટલે શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ ચાલે છે. હવે રાગાદી ભાવનું અહમ કેમ ચાલે છે? કારણ કે ચારિત્રની પર્યાયમાં પણ રાગ ચાલુ છે. હવે એ રાગ ક્યાંથી આવ્યો? તો કે એ પૂદગલમાં રાગ હતો, દ્રવ્યકર્મમાં રાગ છે ખરેખર તો, પણ દ્રવ્યકર્મના લક્ષ્ય ચારિત્રની પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ તો એ પરના લક્ષ્ય પ્રગટ થઈ તો એની પર્યાયમાં પણ રાગનું પરિણમન અત્યારે ચાલુ થઈ ગયું. આ એક સમયની ચર્ચા ચાલે છે. જે સમયે રાગ છે એ સમયે મિથ્યાત્વ છે, એ સમયે જ્ઞાનનો અંશ જાણવા રૂપે પરિણમે છે. એની ચર્ચા અત્યારે અહીંયા ચાલી રહી છે. તો એવી રીતે એ રાગ કેવી રીતે આવ્યો? તો કે એ ચારિત્રની પર્યાયમાં દ્રવ્યકર્મના લક્ષ્ય અહીંયા ચારિત્રની પર્યાય પ્રગટ થઈ, પરના લક્ષ્ય ચારિત્રની પર્યાય ઉત્પન્ન પામી, ઉત્પન્ન થતાં જ પરનું લક્ષ્ય કરતી પરિણમી, એટલે એ પર્યાયમાં રાગનું પરિણમન ચાલુ થયું. રાગનું પરિણમન ચાલુ થયું, મિથ્યાત્વમાં શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ થયું, રાગને મારું માનવાથી થયું. એ રાગને મારું માન્યું એટલે અહીંયા મિથ્યાત્વ ચાલુ થઈ ગયું. હવે જ્ઞાનમાં શું થયું? હવે એ રાગની પર્યાય અને શ્રદ્ધાની પર્યાય એ બેને ઔદયિક ભાવ કહેવામાં આવે. કયો ભાવ કહેવામાં આવે? ઔદયિક ભાવે છે. ઉદય કર્મનો છે, ઔદયિક ભાવ છે એ શ્રદ્ધાની પર્યાયનો છે, ચારિત્રની પર્યાયનો છે. ઉદયના લક્ષ્ય ઔદયિક થાય છે. ઓલો ઉદય છે ત્યાં કર્મનો, અહીંયા ઔદયિક થાય છે. તો એ ઔદયિક ભાવ છે, એ ઔદયિક ભાગ શ્રદ્ધામાં ચારિત્રમાં ચાલે છે. હવે જ્ઞાનમાં શું છે? તો કે જ્ઞાનમાં ક્ષયોપસમ ભાવ ચાલે છે. ક્ષયોપસમ ભાવ તો એક ક્ષયોપસમ ભાવ જ્ઞાનનો છે એ શું છે? તો કે એ જાણવું 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 એવા ભાવે પરિણમ્યા કરે છે. એ જાણવું જાણવું છે એ સ્વભાવનો અંશ છે. એ જાણવું જાણવું જીવના જીવત્વનો નિશ્ચય કરાવે છે. એ જાણવું છે, એ જાણવામાં કોઈ પણ પ્રકારે એ જાણવું છે એમાં બંધમોક્ષ નથી. એ જાણવું સ્વાભાવિક અંશમાં જાણવું છે. એ જાણવાનો ઉપયોગ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો બંધ નથી, કે જાણવાના ઉપયોગમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનો મોક્ષ થતો નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં પણ મોક્ષ બંધમોક્ષથી રહિત છે, એમ એનો અંશ બહાર આવે છે ઉપયોગ, એ પણ બંધમોક્ષથી રહિત છે. એવો ઉપયોગ છે, એ ઉપયોગમાં સ્વપર પ્રકાશક છે. એ ઉપયોગમાં સ્વપર પ્રકાશક છે, એમાં સ્વનું લક્ષ્ય કરે તો એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ જાય છે, અને એ ઉપયોગ પરના લક્ષ્ય પરિણમે તો પણ એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ જાય છે. તો એક પરના લક્ષ્ય પરિણમે એટલે કે શ્રદ્ધાની પર્યાયમાં મિથ્યાત્વ છે એમ જાણે, ચારિત્રની પર્યાયમાં રાગ છે એમ જાણે, તો એ જ્ઞાનમાં ખરેખર ક્ષયોપસમ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. એ જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ થઈ ગયું. એ પરલક્ષ કર્યું એણે. એ જ જ્ઞાન ઉપયોગ જ્ઞાન છે, એ ત્રિકાળી દ્રવ્યને જાણે તો એ જ્ઞાનનું નામ સમ્યક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ ગયું. ઓલું મિથ્યા ક્ષયોપસમ જ્ઞાન, આ સમ્યક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ ગયું. બધી રમત ઉપયોગમાં ચાલે. ઉપયોગ છે એ સામાન્ય છે. એ સામાન્ય ઉપયોગ બંધમોક્ષનું કારણ નથી, પ્રગટ થતો ઉપયોગ બંધમોક્ષનું કારણ નથી, પણ એ પ્રગટ થતો ઉપયોગ પ્રત્યેક સમયે પરિણમે છે. પરિણયમાં વગરનો નથી રહેતો. પરિણમ્યા વગરનો કોઈ ઉપયોગ ન રહીએ, કોઈ શ્રદ્ધા ન રહીએ, કોઈ ચારિત્ર ન રહીએ.
હવે આ જ્ઞાનના ઉપયોગમાં જાણવું 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 પ્રગટ ઉપયોગ લક્ષણ છે. એમ જ્યારે તમને ખ્યાલ આવે, એમ જ્યારે તમારી શ્રદ્ધા પણ એનો સ્વીકાર કરવા માંડે કે આ ઉપયોગ લક્ષણ તો જાણવા રૂપે પરિણમે છે, આ ઉપયોગમાં તો જાણવું થાય છે. શ્રદ્ધાને કોઈ આમ અલગ અસ્તિત્વથી ન જોવી, કોઈ પણ ગુણને અલગ અસ્તિત્વથી ન જોવા. એ જ્ઞાનમાં જે પ્રકાર ચાલે છે તો એમાં એને એમ ખ્યાલ આવ્યો હોય ને કે જ્ઞાન તો જાણવા રૂપે પરિણમે છે, એનું નામ શ્રદ્ધા છે. જ્ઞાન તો જ્ઞાયકમાંથી આવે છે, હું જ્ઞાયક છું, એનું નામ શ્રદ્ધા છે. એવી રીતે એનો વિચાર કરવો. તો એ જે શ્રદ્ધા છે એ વિપરીત પરિણમતી, એ તો કેવી હતી? ઔદૈહિક ભાવરૂપ હતી. ચારિત્ર પણ ઔદૈહિક ભાવ હતો, જ્ઞાનનો સયોપસમ જ્ઞાન હતો. હવે 17-18 ગાથામાં આખી સ્વપર પ્રકાશકની ચર્ચા આવી, અને સ્વપર પ્રકાશકની ચર્ચામાં આચાર્ય ભગવાને એક ખૂબ સુંદર વાત લખી કે જાણેલાનું શ્રદ્ધાનું હોય. જાણેલાનું, જેને જાણે ને એની શ્રદ્ધા કરે, જેને ન જાણેલાનું શ્રદ્ધાન તો ગધેડાના શિંગડા સમાન છે, એમ લખ્યું છે. જાણેલાનું શ્રદ્ધાનું હોય, એ જાણ્યા વગર કોઈ શ્રદ્ધા ન થાય. તો કે હવે અમે તો, તમે એમ લખ્યું છે એમાં કે અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જાણવામાં આવી રહ્યો છે, તો અમારું જ્ઞાન તો અનાદિથી આત્માને જાણી જ રહ્યું છે. હવે એમાં પછી બીજો વિકલ્પ કરવાની શું જરૂર છે? કે જાણી જ રહ્યું છે જ્ઞાન, આત્મા દ્રવ્ય છે અને જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણવું ચાલુ છે આત્માનું. તો કે એ જાણવું ચાલુ છે એ વાત સાચી છે, એમાં ખોટી વાત નથી. આચાર્ય ભગવાને તો બધું સાચું જ લખ્યું હોય, પણ તને એનો સ્વીકાર આવ્યો છે. જ્યાં સુધી તને સ્વીકાર નથી આવતો ત્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી. જ્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી ત્યાં સુધી શુભાશુભ ભાવ ચાલે છે. શુભાશુભ ભાવ ચાલે છે ત્યાં સુધી કર્મ બંધ છે. કર્મ બંધ છે ત્યાં સુધી 4 ગતિ ઊભી છે. સ્વીકાર નથી આવતો ત્યાં સુધી બધી રમત અજ્ઞાન દશામાં જાય છે. એમાં એ 17-18 ગાથા પછી એક સ્પેશિયલ લખી છે ટીકા. એમાં લખ્યું છે કે આ જ્ઞાન સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા નિત્ય તાદાત્મ રૂપે અને અનિત્ય તાદાત્મપણું પણ એમાં ચાલુ છે. તો હવે એને સેવો, એને ઉપાદેય કરો, એની ક્યાં જરૂર છે? એ તો આવું છે જ. તો કે ના, તે એક સમય માટે પણ એને સેવો નથી. જ્યાં સુધી તે અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવતો હોવા છતાં તે એને એક સમય માટે પણ સેવો નથી, એટલે અજ્ઞાન દશા ચાલુ છે, એટલે અનુભૂતિ થઈ નથી. ખાલી અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જણાઈ રહ્યો છે, જણાઈ રહ્યો છે, જણાઈ રહ્યો છે, પણ જાણવામાં આવવો જોઈએ. જણાઈ રહ્યો છે એનાથી કાંઈ ફાયદો નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એનાથી કાંઈ ફાયદો નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં જાણવામાં આવી રહ્યો છે એનાથી કાંઈ ફાયદો નથી. જાણનાર છે ને જાણનારો જણાય છે એનાથી કાંઈ ફાયદો નથી. જાણનારો જણાવવો જોઈએ, એને અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. તો કે એ અનુભૂતિનું પ્રકરણ શું છે? તો કે પ્રત્યેક સમયે ઉપયોગ લક્ષણ પ્રગટ છે. એ ઉપયોગ લક્ષણમાં સ્વપર પ્રકાશકની જ્ઞપ્તિ છે, સ્વપર પ્રકાશકનું પ્રતિભાસ છે. સ્વપર પ્રકાશકની જ્ઞપ્તિ એટલે સ્વપર પ્રકાશકનું પરિણમન છે. હવે એ પરિણમનમાં શ્રદ્ધા કેમ કામ કરે છે, ચારિત્ર કેમ કામ કરે છે, એ બધું પરિણમન અહીંયા જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવે છે. એ ઝલકે છે, એ ઝલકે છે, એ ઝલકે છે અને આ જાણે છે. એ ઝલકે છે, આ જાણે છે, એને નથી જાણતું. આ અહીંયા જાણવાનું કામ કરે છે. એને ખબર પડે છે કે અહીંયા આવું થાય છે, એવી ખબર પડે છે, એવી ખબર પડે છે. તો એ જ્ઞાનનો અંશ જે છે, એ જ્ઞાનનો અંશ જ્યાં સુધી જાણવા રૂપે પરિણમે છે, એ ખ્યાલમાં નથી આવતું ત્યાં સુધી એ શ્રદ્ધામાં જ્ઞાનનો અંશ જાય છે, એટલે કે એને જાણવા માટે જાય છે. તો એને જાણે છે તો ખરેખર શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ છે ને એનું જાણવું થાય છે ને, તો એની શ્રદ્ધાને એનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. જાણેલાનું શ્રદ્ધા. હવે રાગ ચાલે છે તો રાગને જાણે જ્ઞાન, તો એ રાગને જાણવા જ્ઞાન ગયું તો શ્રદ્ધાન પણ રાગનું જ થાય છે. પરને જાણવા જ્ઞાન ગયું તો શ્રદ્ધાન પણ પરનું જ થાય છે. આત્માને જાણવા જ્ઞાન ગયું તો શ્રદ્ધાન પણ આત્માનું થાય છે. તો આ એક વ્યવસ્થા એવી છે, આખો ટ્રાયંગલ છે. જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્રનો એક ટ્રાયંગલ છે, પર્યાયમાં ચાલે છે એ ટ્રાયંગલ. અને એ ટ્રાયંગલ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં બિલકુલ નથી. આ પરિણમન દ્રવ્યમાં છે જ નહીં બિલકુલ. દ્રવ્ય તો શાશ્વત શુદ્ધ ત્રિકાળ કુટસ્થ ધ્રુવ પરમાત્મા છે. એ જ્ઞાયક ભાવ છે, એ જ્ઞાનમય સત્તા છે, ભૂતાર્થ સત્તા છે, અવિનાશી સત્તા છે, એકરૂપ સત્તા છે. એ તો એવી ને એવી છે. પણ જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન પ્રગટ થતા વેત ક્યાંક ને ક્યાંક પરિણમનમાં જાય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક બહાર જાય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક પરિણમન પર્યાયમાં કર્યા કરે છે, ત્યાં સુધી જ્ઞાન અહીંયા પહોંચી જ નથી શકતું. એટલે પહેલાં એણે
આ વિચાર કરવો જોઈએ કે મારા જ્ઞાનના પરિણમનમાં અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે, જ્ઞાનનો ઉપયોગ શું કામ કરી રહ્યો છે. સ્વપર પ્રકાશકની ગ્રપ્તિ હોવા છતાં એનું પરિણમન સ્વરૂપે કેમ નથી થતું? છે સ્વપર પ્રકાશક તો એમાં સ્વ તો હોવો જોઈએ, નહીતર સ્વપર પ્રકાશક કામનું શું? સ્વપર પ્રતિભાસે એ કામનો શું જો એમાં સ્વ જ ન હોય? સ્વ તો પેલું આવે છે, સ્વ જ નથી એમાં, બધું છે બીજું. એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ નથી આવતું અને એ કહે છે એમ કે મારી પર્યાય સ્વપર પ્રકાશક છે, મારી પર્યાયમાં સ્વપરનો પ્રતિભાસ થાય છે. અરે પણ તારી પર્યાયમાં સ્વપર પ્રકાશકપણું છે, તારી પર્યાયમાં સ્વપરનો પ્રતિભાસ થાય છે, તો સ્વ ગયું ક્યાં? કેમ જ્ઞાનમાં સ્વ નથી? કેમ જ્ઞાનમાં પર્યાયો છે? કેમ જ્ઞાનમાં પરદ્રવ્ય છે? કેમ જ્ઞાનમાં વિભાવ ચાલુ છે? કેમ જ્ઞાનમાં વિકલ્પાત્મક દશા ચાલુ છે? એ વિચારવા યોગ્ય પ્રકરણ છે. બહુ જે જ્ઞાન ખરેખર જે જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરે તે જ્ઞાનને જ્ઞાન ન કહેવાય. જે જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરતા એનાથી બંધનું પરિણમન થાય તે જ્ઞાનને જ્ઞાન ન કહેવાય. જે જ્ઞાનમાં વેદન આત્માનું ન આવે તે જ્ઞાનને જ્ઞાન ન કહેવાય. જે જ્ઞાનના પરિણમનથી કર્મનો અભાવ ન થાય ને કર્મનો બંધ થયા કરે એને ખરેખર જ્ઞાન ન કહેવાય. જે જ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થાય અને રાગની ઉત્પત્તિ ત્યાં થયા કરે એ જ્ઞાનને જ્ઞાન ન કહેવાય. જ્ઞાન એને જ કહેવાય કે જે આત્માનું અવલંબન કરે. જ્ઞાન એને જ કહેવાય કે જે જ્ઞાનમાં આનંદની ઉત્પત્તિ કરાવે. જે જ્ઞાન એને જ ખરેખર જ્ઞાન કહેવામાં આવે. જો જ્ઞાન એટલે આ જ્ઞાનની ચર્ચા જે કરવાનો પ્રયોજન છે ને એમાં અહીંયા જે કીધું ને કે આ પર્યાયને કરતો નથી પણ અનુભૂતિ તે પર્યાય છે અને અનુભૂતિના અભાવને કારણે શુભ અશુભ ઉપયોગ થાય છે. જ્યાં સુધી અનુભૂતિનો સદભાવ નથી ત્યાં સુધી ખરેખર એને વિપરીત પરિણમન ખરેખર શુદ્ધ પરિણમન ચાલતું નથી. અને શુદ્ધ પરિણમન સ્વરૂપ જે અનુભૂતિનો અભાવ જ્યાં સુધી ચાલુ છે, અનુભૂતિનો અભાવ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એનું બંધમાં પરિણમન ચાલ્યા કરે છે. જ્ઞાનનું લક્ષણ છે ને, લક્ષણ એ હંમેશા વેદનથી નક્કી થાય. વેદન વગર જ્ઞાન ખ્યાલમાં ન આવે. એ વેદનથી પકડાય જ્ઞાનમાં. કાં જ્ઞાનમાં સુખનું વેદન હોય, કાં જ્ઞાનમાં દુઃખનું વેદન હોય. જ્ઞાન કદી વેદન વગરનું ન હોય. વેદન જ્ઞાન ન કરે એવું કોઈ જ્ઞાન ન હોય. યા તો જ્ઞાનમાં દુઃખનું વેદન ચાલ્યા કરતું હોય, આકુળતાનું વેદન ચાલ્યા કરતું હોય, રાગ સંબંધીનું વેદન ચાલ્યા કરતું હોય, પર સંબંધીનું વેદન ચાલ્યા કરતું હોય, તો એ જ્ઞાન છે ને એ ખરેખર એમાં દુઃખનું વેદન ચાલે છે. એ દુઃખનું વેદન છે એને અમે જ્ઞાન નથી કહેતા. વેદન વગરનું જ્ઞાન ન હોય. કાં એમાં વેદન દુઃખનું હોય, કાં વેદન સુખનું હોય. હવે સુખનું વેદન હોય તો એનું નામ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન ક્યારેય વેદન વગરનું ન હોય. હવે વેદન જ્યાં સુધી આત્માનું વેદન નથી આવતું ત્યાં સુધી જ્ઞાનમાં દુઃખનું વેદન છે. કોઈ એમ કે ના એમાં તો આત્માનું વેદન ભલે ન આવતું હોય પણ એમાં તો જણાય તો જ રહ્યો જ છે એટલે મને કાંઈ દુઃખનું વેદન નથી આવતું, કે એવું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવાનને જ્ઞાનીઓ નથી કહેતા. જ્યાં સુધી જ્ઞાનમાં સુખનું વેદન ન હોય, આત્મિક વેદન ન હોય, અનુભૂતિ જ્યાં સુધી વેદનપૂર્વક આનંદપૂર્વક ન થાય ત્યાં સુધી નિયમથી રાગનું દુઃખનું વેદન એને નિયમથી ચાલુ છે. અને વેદન વગરનું કોઈ જ્ઞાન નથી હોતું. જ્ઞાન વેદનવાળું જ્ઞાનને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે, ચાહે તે દુઃખ સંબંધીનું જ્ઞાનમાં વેદન હો કે સુખ સંબંધીનું જ્ઞાનમાં પોતાનું વેદન હો. વેદન વગરનું કોઈ જ્ઞાન ન હોય. જ્ઞાનની સત્તા, જ્ઞાનનો સ્વભાવ વેદનથી નક્કી થાય. વેદન અનુભૂતિ જ્યારે થાય ત્યારે એને સુખનું વેદન આવે. જ્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી ત્યાં સુધી એને દુઃખનું વેદન છે. હવે એ દુઃખનું વેદન કેમ જાય અને સુખનું વેદન કેમ આવે? તો કે પહેલાં એણે આ જ્ઞાનનો સ્વભાવ સમજી અને પહેલાં પર્યાયોના પરિણમનને એટલે કે પરલક્ષી પરિણમનને પહેલાં એણે ત્યાજવું પડે. એટલે કે પર સંબંધીનું જ્ઞાન ને પરલક્ષ છે એ પહેલાં એણે છોડવું પડે. જ્યાં સુધી ઉપયોગ પરની સન્મુખ જ ચાલ્યા કરે છે, આખો દિવસ ચાલે, 24 કલાક વિભાવના પરિણામ જીવને ચાલે. અશુભ ભાવના પરિણામ પણ ઘણો ટાઈમ ચાલે.
શુભ ભાવના પરિણામ થોડો ટાઈમ ચાલે, અશુભ ભાવમાં તીવ્ર દુઃખ, શુભ ભાવમાં થોડું ઓછું દુઃખ અને શુદ્ધ ભાવમાં સુખ સુખ ને સુખ. તો અશુભ ભાવમાં દુઃખનું પરિણમન, તીવ્ર દુઃખનું પરિણમન, એ પરિણમનનું વેદન જ જ્ઞાનમાં ચાલ્યા કરે છે અત્યારે અજ્ઞાની જીવને. અને કોઈ શુભ ભાવમાં આવી જાય, અશુભ ભાવમાં દુઃખનું વેદન પ્યોર તીવ્ર દુઃખ. કોઈ શુભ ભાવની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય, 2-4 કલાક સ્વાધ્યાય કરી લઈએ, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની ટેપ સાંભળી લઈએ, તો એમાં ઓછું દુઃખ, દુઃખની માત્રા ઘટે. દુઃખ તો છે, શુભ અને અશુભ ભાવ બે દુઃખનું કારણ છે. દુઃખ તો છે પણ દુઃખની માત્રા ઘટી જાય છે. એ માત્રા ઘટી જાય એટલે ઓછું દુઃખ કીધું છે એને. દુઃખ તો દુઃખ છે, તો એ દુઃખનું વેદન પણ ચાલુ છે જ્ઞાનમાં. અશુભ ભાવ થાય છે એવા દુઃખનું વેદન પણ જ્ઞાનમાં ચાલુ છે. હવે એ દુઃખનું વેદન કેમ જાય કે પહેલામાં પહેલાં તો તું ત્યાંથી તારું ઉપયોગનું લક્ષ હટાવ. પહેલામાં પહેલાં પરને જાણવા માટેની જે ચક્ષુ તે ખુલ્લી રાખી છે નાનાદીથી, એ પહેલામાં પહેલાં પરને જાણવાની ચક્ષુ બંધ કર. પર્યાર્થિક ચક્ષુ પહેલામાં પહેલાં બંધ કર. પરને જાણવાની ચક્ષુ બંધ કર. પરને જાણવાની ચક્ષુ એટલે પર્યાર્થિક ચક્ષુ. પરને જાણવાની કોઈ ચક્ષુ જ નથી હોતી. એક ચક્ષુ પર્યાર્થિક ચક્ષુ કહેવાય, એક ચક્ષુ દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુ કહેવાય. એ પર્યાર્થિક ચક્ષુ ખુલ્લી રહે એટલે પરનું જાણવું ચાલુ રહે. પર્યાર્થિક ચક્ષુ બંધ થાય એટલે દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુ ખુલે તો દ્રવ્યનું જાણવું ચાલુ થાય. એવી કોઈ આ વ્યવસ્થા છે. પહેલામાં પહેલાં તું આ વ્યવસ્થાને સમજી અને પહેલામાં પહેલાં જ્ઞાનમાં આ નિર્ણય કર. જ્યાં સુધી આ નિર્ણય નહીં આવે, પરલક્ષ નહીં છૂટે, ત્યાં સુધી સ્વલક્ષ નહીં થાય. સ્વનો મહિમા એને ખૂબ આવે, સ્વનું બહુમાન એને ખૂબ આવે. ગુરુદેવના પ્રતાપે બધું સાંભળતા હોય, દ્રષ્ટિનો વિષય ખૂબ ગમતો હોય જીવને, દ્રષ્ટિના વિષયનો મહિમા પણ ખૂબ આવે અને આવવો જ જોઈએ. ન આવે એવું નહીં, આવવો જ જોઈએ. પણ એને એ વિચાર પણ કરવો જોઈએ કે આટલો બધો મને મહિમા તો આવી જાય છે, આટલું બધું મને સ્વરૂપ પણ ખ્યાલમાં આવવા માટેનો પુરુષાર્થ પણ ચાલે છે, પણ હજી સ્વરૂપ ખ્યાલમાં નથી આવતું. એટલે મારી ક્યાંક પરલક્ષ થઈ જાય છે. મારું એ મારી કચાશ છે એ કેમ દૂર થાય? પહેલામાં પહેલાં આચાર્ય ભગવાને પ્રવચનસારની 114 ગાથામાં લખ્યું, પહેલામાં પહેલાં પર્યાર્થિક ચક્ષુ તું બંધ કરી દે. પરને જાણવાની ચક્ષુ છે એ તે અનાદિથી ખુલ્લી રાખી છે. એ ખુલ્લી રાખીને તારે દ્રવ્યને જોવું છે. એ ખુલ્લી રાખીને દ્રવ્યના વિચાર કરવા છે. એ ખુલ્લી રાખીને હું ત્રિકાળ છું, હું શુદ્ધ છું, અખંડ છું, હું પર્યાય માત્રથી જુદો છું, હું પર્યાય માત્રથી જુદો છું એમ કહે અને પર્યાયને ખુલ્લી રાખે પર્યાય જોવા માટે. પર્યાય માત્રથી જુદો છું એમ બોલે વિકલ્પમાં અને પર્યાર્થિક ચક્ષુ બંધ ન કરે, પર્યાર્થિક ચક્ષુ ખુલ્લી રહે. આ એક બહુ સમજણનું કામ છે. દ્રષ્ટિનો વિષય અપેક્ષાએ બોલવો સહેલો છે, એની અનુભૂતિમાં ઘણો પુરુષાર્થ છે. મને તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે 6ઠ્ઠી ગાથા હું સાંભળું છું, હું 320 ગાથા સાંભળું છું, હું 14મી ગાથા સાંભળું છું, 11મી ગાથા સાંભળું છું. બધાય વ્યવહારને અભૂતાર્થ કીધો, સ્પષ્ટ આદિ ભાવોને અભૂતાર્થ કીધા. 320 ગાથામાં બધું કાઢી નાખ્યું, બંધ મોક્ષના પરિણામે કાઢી નાખ્યા. 6ઠ્ઠી ગાથામાં પ્રમત અપ્રમત કાઢી નાખ્યું. ત્રિકાળી સત્તા હું જ છું. તો કે સ્વરૂપ તો એમ જ છે. તો તને કેમ લક્ષમાં નથી આવતું? તો તારી ભૂલ ક્યાં થઈ જાય છે કે પરનું લક્ષ ચાલુ છે, પરનું જાણવું ચાલુ છે. પરના પરિણામમાંથી તારું લક્ષ હટતું નથી. પર્યાર્થિક ચક્ષુ તારી બંધ થતી નથી. હવે એ બંધ કરવા માટે એણે ખરેખર પહેલામાં પહેલાં જ્ઞાનના અંશમાં આવવું પડશે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનના અંશમાં અને એના વિશ્વાસમાં પણ નહીં આવે, જ્યાં સુધી અંશનો વિશ્વાસ જ્યાં સુધી નહીં આવે, જ્યારે અંશનો વિશ્વાસ આવે છે પછી અંશના વિશ્વાસમાં આનંદ નથી આવતો, ત્યારે એ અંશનું લક્ષ શ્રદ્ધા છોડી અને શ્રદ્ધા અહમ કરે છે અંશીમાં, ત્યારે એને આનંદની શુદ્ધાત્માના વેદનની અનુભૂતિ થાય છે. આવી કોઈ વ્યવસ્થા છે. હવે પ્રગટ થયો છે ઉપયોગ, પ્રગટ થાય છે અંશ. એ અંશમાં રહેલો છે ભગવાન આત્મા. એ અંશ આવે છે ભગવાન આત્મામાંથી. એ અંશ આવે છે બધું લઈને. એ અંશમાં કાંઈ નથી એવું નથી. એ અંશ પણ છે, એ અંશી જેવો જ છે. એ અંશમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે. એ અનુભવમાં કેમ આવી રહ્યો છે? શા માટે એ જ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે? કારણ કે એ અંશ છે એ એમાંથી નીકળતો અંશ છે. એમાંથી નીકળતો અંશ છે માટે એમાં એ જ ખ્યાલમાં આવે છે. એમાં ખરેખર કોઈ પર ખ્યાલમાં નથી આવતું, કોઈ બીજી પર્યાયો ખ્યાલમાં નથી આવતી, કોઈ સંયોગો ખ્યાલમાં નથી આવતા, કોઈ દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ખ્યાલમાં નથી આવતા.
કારણ કે એ જ્ઞાનનો અંશ ઉપયોગ રૂપી અંદર જ્ઞાયકમાંથી આવ્યો છે, તો એ જ્ઞાયકને જ પ્રસિદ્ધ કર્યા કરે છે. એ જ્ઞાયકમાંથી અંશ આવ્યો એ ખ્યાલ આવે ને ત્યાં જઈને ખબર પડી જાય કે આ જ્ઞાયકમાંથી આવતો અંશ છે ને, તો એ જ્ઞાયકને જ પ્રસિદ્ધ કરે, એ બીજા કોઈને પ્રસિદ્ધ ન કરી શકે. આ વ્યવસ્થા જો એને ખ્યાલમાં આવી જાય, આ સ્વભાવ એને સમજાઈ જાય કે જ્ઞાનનો અંશ છે એ અંશમાં અંશી રહેલો છે, તો એ જ્ઞાનનો અંશ જ્યારે બહાર જતો હોય ને, જ્યારે પરને જાણવા પણ જાય ને, જ્યારે પરનું જાણવું પણ એને ચાલતું હોય ને, ત્યારે પણ એને એટલો ખ્યાલ આવે કે આ અંશ છે ને એ છે અંશ અંશીનો. એ અત્યારે મને મારા જ્ઞાનના સયોપસમ જ્ઞાનની યોગ્યતા અનુસાર પરસંબંધીનું જ્ઞાન વર્તી રહ્યું છે, પણ એ જ્ઞાનમાં તો ખરેખર સ્વ છે, કારણ કે એ અંશ સ્વનો છે. એટલે એ છેમાં એમાં તો અંશમાં છે અંશી છે, એમાં જ્ઞાયક ભાવ છે, એમાં શુદ્ધાત્મા છે, એમાં પરમપરિણામિક ભાવ લક્ષણવાળું તત્વ છે, એમાં અખંડ ધ્રુવ જ્ઞાયક ઉપાદેય ભૂત તત્વ ભૂતાર્થ સ્વભાવ અપરિણામી તત્વ રહેલું છે. એમ અંશમાંથી અંશીમાં જીવ ચાલ્યો જાય છે. અંશમાંથી અંશીમાં જાય એને એમ કહેવાય કે આ પર્યાર્થી ચક્ષુ બંધ થઈ, એને એમ કહેવાય કે પરનું જાણવું બંધ થઈ ગયું. પણ એ અંશ પહેલાં એના ખ્યાલમાં આવવો જોઈએ, કારણ કે એ અંશ છે ને એ લક્ષણ છે, એ નિયમથી લક્ષને જ પ્રસિદ્ધ કર્યા કરે છે, અને એ લક્ષણ નિયમથી અલક્ષને પ્રસિદ્ધ નથી કરતું. લક્ષણ જ્યારે તમે કહો, કોઈ પણ પદાર્થનું લક્ષણ કહો તો એ લક્ષને પ્રસિદ્ધ કર્યા વગર ન રહે, અને એ જે પદાર્થનું લક્ષણ હોય એ તે લક્ષને જ પ્રસિદ્ધ કરે, બીજા કોઈ અલક્ષને પ્રસિદ્ધ ન કરી શકે. 15મી ગાથામાં જે શાકનું દ્રષ્ટાંત આવે છે ને, નિમકનું ને શાકનું, લવણનું ને શાકનું, તો કે શાક ખારું થઈ ગયું છે, તો કે શાક ખારું થયું જ નથી, ખારપ તો મીઠાની છે. તો કે એવી જ રીતે આ જ્ઞાન, તો કે એમાં પરનું જાણવું થયું એ જ્ઞાન, પર સંબંધીનું જ્ઞાન, પરના લક્ષવાળું જ્ઞાન, તો કે એવું છે જ નહીં. જ્ઞાન તો જ્ઞાન માત્ર છે, એ જ્ઞાયકનું જ્ઞાન છે. એ ખારપ છે, એ મીઠાની ખારપ છે, નમકની ખારપ છે, શાકની ખારપ નથી, પરનું જ્ઞાન નથી, માટે એ પરને જાણતું નથી. જ્ઞાન સ્વને જાણે છે સ્વનું હોવાથી. એમ એને પહેલામાં પહેલા અંશ પકડાવવો જોઈએ. અંશની શ્રદ્ધા પણ હજી નથી આવી, હજી અંશમાં વિધવિધતા ચાલે છે બહારના પરિણામોની, એની ખરેખર એને શ્રદ્ધા ચાલે છે, એવા રાગની શ્રદ્ધા ચાલે છે, એવા સંયોગની શ્રદ્ધા ચાલે છે. હવે એ શ્રદ્ધાને હું જ્ઞાયક છું એમ વિકલ્પ કરે છે, એમાં એકાંતે ભૂલ જ છે એમ કહેવાનો આશય નથી. એને બહુમાન પણ આવે છે દ્રવ્યનું, એને દ્રવ્યની સત્તા ગમે પણ છે, એને દ્રવ્યની સત્તાનો ભરોસો કરવા માટે એવા વિકલ્પ સુધી પહોંચે છે. પણ એ વિકલ્પ છે ને, એ વિકલ્પમાં ક્યાંય દ્રવ્ય નથી, એ વિકલ્પમાં ક્યાંય આત્મા નથી, એ વિકલ્પમાં ક્યાંય અનુભૂતિ નથી. એ વિકલ્પ એવા કરવાથી ક્યારેય આનંદ આવવાનો નથી. જ્યાં સુધી વિભાગ સ્વપરના ન પડે, જ્યાં સુધી દ્રવ્ય પર્યાયના વિભાગ ન પડે, જ્યાં સુધી પર્યાયથી પરિપૂર્ણ જ્ઞાનનું લક્ષ ન ઉઠે, ત્યાં સુધી એ જ્ઞાન દ્રવ્યમાં જઈ શકતું નથી. આવી એક વ્યવસ્થા, આવી એક સત્તા, આવો એક સ્વભાવ એક જ્ઞાનના લક્ષણ રૂપે રહેલો છે. એ લક્ષણને પહેલામાં પહેલાં એણે ખ્યાલમાં લેવું પડશે. તો કોઈ એમ કે એમ વિચાર કરે કે ભાઈ લક્ષમાં લક્ષણ જ નથી, હું તો લક્ષ છું, મારે લક્ષણની શું જરૂર છે? તો કે લક્ષમાં તો લક્ષણ છે જ નહીં, પણ હું લક્ષ છું એમ કહેનાર લક્ષણ છે. હું લક્ષ છું, હું શુદ્ધ છું, હું ત્રિકાળ છું, હું જ્ઞાયક છું, કોણ પ્રસિદ્ધ કરે છે એને? કોણ એનું આહ્વાન કોણ કરે છે? એની પ્રસિદ્ધિ કોણ કરે છે? એનું અહમ કરીને એને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય કોણ બનાવે છે? તો કે એ કામ બધું લક્ષણનું છે. લક્ષણની જરૂર નથી. એ દ્રવ્ય અપેક્ષા એ વાત છે કે દ્રવ્યમાં લક્ષણ નથી, પણ એ લક્ષણ લક્ષને પ્રસિદ્ધ કરે છે. એ પ્રસિદ્ધ ન કરે ત્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી. એટલે લક્ષણની જરૂર છે, લક્ષણના સમજણની જરૂર છે. લક્ષણને પરથી વ્યાવૃત કરીને દ્રવ્યમાં ખરેખર જવું જોઈએ, એવો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવાઈ રહ્યો છે એમ ખ્યાલ આવવો જોઈએ. એટલે લક્ષણની જરૂરિયાત છે. હજી આ લક્ષણની ચર્ચા આપણી ચાલે છે, હજી અનુભૂતિની ચર્ચા આવશે. હજી તો આ પેલા લક્ષણ સિદ્ધ થાય છે. હજી લક્ષણ જ પકડાતું નથી, હજી લક્ષણ જ ખ્યાલમાં નથી આવતું, હજી લક્ષણ સુધી પહોંચતો નથી, અને વિકલ્પ કર્યા કરે છે જ્ઞાયકના. વિકલ્પ તો રાગ છે.
પ્યોર રાગ છે એ વિકલ્પી, બિલકુલ એમાં જ્ઞાનનો અંશ નથી, એમાં એ વિકલ્પમાં પ્યોર રાગ, ચોખ્ખો રાગ છે વિકલ્પમાં. અને વિકલ્પથી જુદું એક જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવે છે કે આવા હજી વિકલ્પો થાય છે, આ હજી વિકલ્પ થાય છે, આ વિકલ્પ થાય છે, આ વિકલ્પ થાય છે, હું તો નિર્વિકલ્પ તત્વ છું. એ જ્ઞાનમાં એવું ભેદજ્ઞાનપૂર્વક ખ્યાલ આવવા માંડે છે. એ ભેદજ્ઞાનપૂર્વક ખ્યાલ આવે છે ને, એ લક્ષણમાં પહોંચવા માટેનો પુરુષાર્થ છે. એ લક્ષણ એને પકડાવવા માટે હવે લક્ષણ ખ્યાલમાં આવવા માંડ્યું છે, હજી લક્ષણ ખ્યાલમાં આવવા માંડ્યું છે. એ લક્ષણથી ભેદજ્ઞાન કરે છે કે આ રાગ છે ને એ વિકલ્પ ચાલી રહ્યો છે, અને અહીંયા જ્ઞાયક તો અહીંયા છે, અને આ જ્ઞાન મારું છે ને એ મારા જ્ઞાનમાં તો જ્ઞાયક છે, મારા જ્ઞાનમાં વિકલ્પ નથી. આ વિકલ્પથી હું બોલું છું પણ એમાં મારું કાંઈ અસ્તિત્વ નથી. મારું અસ્તિત્વ તો મારા લક્ષણમાં લક્ષ રહેલું છે. એમ એને પહેલાંમાં પહેલાં લક્ષણ ખ્યાલમાં આવે છે. એ લક્ષણ જ્યાં સુધી જ્ઞાનનો ઉપયોગ, જ્ઞાનની પર્યાય, ગુરુદેવ જ્ઞાનની પર્યાયથી જ શરૂઆત કરે. એમ કે જ્ઞાયક તો છે, ધ્રુવ પરમાત્મા છે, શુદ્ધ છે, તું ભાઈ અખંડ છો, તું ત્રિકાળ છો, તું શાશ્વત છો, તું નિત્ય અવિનાશી તત્વ છો, પણ જ્ઞાનની પર્યાયમાં હજી ખ્યાલમાં નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી તું શુભાશુભ ભાવરૂપ પરિણમી ગયો છો, એમ કહે ગુરુદેવ. તો એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં ખ્યાલ નથી આવ્યો એનો અર્થ શું? એ જ્ઞાનની પર્યાય જ હજી તો ખ્યાલમાં નથી આવતી. હજી તો શુભ અશુભ ભાવ, પરલક્ષી ભાવ, પરલક્ષી પરિણમન ચાલે છે. ત્યાં સુધી જ્ઞાનની પર્યાય હજી તો જ્ઞાનનો ઉપયોગ ખ્યાલમાં ન આવે તો એ ઉપયોગવાન સુધી તો કેવી રીતે પહોંચે? આ બધી પ્રોસેસ છે અંદર જવાની, શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિની પ્રોસેસ છે. આ પ્રોસેસમાંથી દરેક જીવ પસાર થાય છે. આમાંથી એને પસાર થઈ લક્ષણમાં આવી, લક્ષણમાંથી લક્ષણનું લક્ષ છોડીને એ લક્ષમાં જાય છે. પણ હજી તો લક્ષણના લક્ષ સુધી પણ પહોંચ્યો નથી, હજી તો પરના લક્ષમાં છે. લક્ષણનું પણ લક્ષ નથી એને, હજી તો પરનું લક્ષ છે. લક્ષણની બહાર જે કાંઈ છે એના તરફ એનું વલણ ચાલે છે. લક્ષણનું પણ લક્ષ નથી થયું તો એ લક્ષણ લક્ષને કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ કરે? એવી ચર્ચા આમાં ખૂબ સુંદર રીતે આ અનુભૂતિની ચર્ચા છે. હજી આગળ 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 આગળ, કારણ કે આ અનુભૂતિ વગર જીવ કોરો કટ છે. ગુરુદેવ ત્યાં સુધી કહે છે કે અનુભૂતિ વગરનો જીવ છે એ જીવતું મળદું છે. એની પાસે જીવ હોવા છતાં એની પાસે જીવ નથી. એટલે અનુભૂતિની ઘણી કિંમત છે. એ આખી આપણી ચર્ચા આ અનુભૂતિ ઉપર જ ચાલશે. આ શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ વગર જે જીવને શુભાશુભ ભાવ ચાલે છે, અને શુભાશુભ ભાવને કારણે કર્મનો બંધ થાય છે, કર્મનો બંધ થાય છે એટલે ચાર ગતિનું પરિભ્રમણ ઊભું છે. આ બધું અહીંયા ચાલે છે પર્યાયમાં. ત્રિકાળી દ્રવ્ય એવું ને એવું છે. એ બેયમાંથી અનુભૂતિ જ્યાં સુધી નથી થતી ત્યાં સુધી દ્રવ્યનું અવલંબન નથી આવતું, દ્રવ્યનું અવલંબન નથી થતું ત્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી થતી, અનુભૂતિ નથી થતી ત્યાં સુધી આ બધું ચાલુ છે. એટલે અનુભૂતિની ઘણી કિંમત છે. જેટલી ત્રિકાળી દ્રવ્યની કિંમત છે એટલી જ ખરેખર અનુભૂતિની કિંમત છે. બેનશ્રીએ તો કીધું, બેનશ્રીને કોઈએ પૂછ્યું કે ભાઈ પર્યાયનું પલ્લું ઊંચું કે દ્રવ્યનું પલ્લું ઊંચું? તો કે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તો પર્યાયનું પલ્લું નીચું છે, કારણ કે દ્રવ્યના આશ્રયે તો પર્યાય પ્રગટ થાય છે. એટલે દ્રવ્ય તો સર્વોત્કૃષ્ટ છે, એ તો સર્વોત્કૃષ્ટ પદાર્થ છે, સર્વસ્વ છે એ તો. પણ એ સર્વસ્વની અનુભૂતિ ન થાય ત્યાં સુધી સર્વસ્વ કામનો શું? એટલે અનુભૂતિની બહુ કિંમત છે. અનુભૂતિ વગરનો જીવ કાંઈ નથી એની પાસે. એટલે અહીંયા અનુભૂતિનું પ્રકરણ ચાલે છે, અનુભૂતિ બતાવે છે. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવો અનુભૂતિમાં પ્રયાણ કરે એવી મંડળ. બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યા. આ જે કીધું છે એના પર ઘૂંટણ રાખવું પડશે તો જ ખ્યાલ આવશે. ને પર્યાય 114મી ગાથા જ્યારે કરેલી પણ હજી એનું આજે મહત્વ સમજાયું જરા વધારે. એટલે આજે સમજણનો થઈ હશે. બહુ સરસ. તમને ટાઈમ છે સવાલ જવાબ માટે? હા, એટલે 5-7 મિનિટ 10 મિનિટ સુધી વાંધો નથી. 5-10 મિનિટ તમને મોડું ના થાય એટલા માટે. હા, 10 મિનિટ ચાલશે, વાંધો નહીં. અચ્છા, તો ક્વેશ્ચન આન્સર નો મોડ ચાલુ કરું છું. Q&A session has started. જેને સવાલ હોય તો ક્વેશ્ચન માર્ક પર ક્લિક કરજો, અને તો જે ફોન થી આવ્યા તો *6 દબાઈને બંધ કરજો. અરુણાબેન? હા, ચેતનભાઈ? હા,
જી મારો અવાજ સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. હાજી સંભળાય છે. હા, તો ચેતનભાઈ તમે જ્યારે ક્ષયોક્ષરની વાત કરી એટલે હું લખેલી પણ મારું મિસ થઈ ગયું કે તમે કહ્યું કે જ્યારે ત્રિકાળીને જાણે એટલે કે પરરૂપે કીધું ત્યારે મિથ્યા દ્વારા સ્વને જાણે તે સમ્યક રૂપ, પણ જ્યારે ત્રિકાળીને જાણે તો શું કહ્યું? અને બીજું કે શ્રદ્ધા જ્યારે જાણે કે જ્ઞાન જાણવા રૂપે જ છે તો ત્યારે શ્રદ્ધા શું કરે છે એ બીજી વાત. અને આ બધામાં તમે પ્રતિભાસ વખતે વાત કરી હતી કે દરેક વખતે પર્યાય થઈ રહી છે તો એનો જ્યારે સ્વીકાર કરીએ તો જ એ બરાબર કહેવાય એમ સમજવાનું ને? હા, એટલે તમારો પ્રશ્ન હું સમજો, પણ તમારું કહેવાનો આશય એમ છે અહીંયા સીધે એક અવાજ આવે છે. અહીંયા સિદ્ધ શું કરવું છે? પહેલાં તો કે અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય એ સિદ્ધ કરવું છે. અનુભૂતિ થાય એના માટે અનુભૂતિ થાય એના માટે પહેલાં તો આપણે આની પહેલાં એક બે વખત લઈ લીધું છે કે ત્રિકાળ જ્ઞાન દર્શનમાં ત્રિકાળી ધ્રુવ વિદ્યમાન છે એવું તો એક ધ્રુવનું સ્વરૂપ છે અંદરમાં. એ ધ્રુવ રૂપે ખરેખર વર્તી રહ્યો છે. ધ્રુવમાં ધ્રુવનું જાણવું છે, ધ્રુવમાં ધ્રુવનો પ્રતિભાસ છે, એ આખી દ્રષ્ટિના વિષયની સત્તા છે. હવે એમાંથી જે ઉપયોગ પ્રગટ થયો અને એ ઉપયોગ પ્રગટ થયો એ સ્વભાવનો અંશ છે. એ સ્વભાવનો અંશ તો સ્વભાવ સાથે અનન્ય રહે છે. એ સ્વભાવનો અંશ ક્યારેય ખરેખર એ પોતાના સ્વભાવને છોડતો નથી. હવે એ સ્વભાવના અંશમાંથી જ્યારે પરનું લક્ષ થઈ જાય છે ત્યારે એ જ્ઞાનને ક્ષયોપસમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે એ પરલક્ષી પણ પરિણમે અથવા તો એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન સ્વલક્ષી પરિણમે, તો એને ક્ષયોપસમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કારણ કે અનુભૂતિ છે એ ક્ષયોપસમ જ્ઞાનમાં થાય છે. ક્ષયોપસમ જ્ઞાન સમ્યક પણ હોય અને ક્ષયોપસમ જ્ઞાન મિથ્યા પણ હોય. તો એ અપેક્ષાએ એ વાત છે. અને શ્રદ્ધા જે છે એ શ્રદ્ધામાં પહેલાં તો લક્ષણ ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ. શ્રદ્ધામાં જ્યાં સુધી લક્ષણની પણ શ્રદ્ધા નથી થતી ત્યાં સુધી લક્ષ સુધી શ્રદ્ધા પહોંચી નથી શકતી. કારણ કે એ શ્રદ્ધા ત્યાં સુધી કાં રાગમાં કાં બહારના સંયોગોમાં વર્તતી હોય છે. એટલે એ પ્રકારે આ બધા વિષયો એ રીતે એને સમજવા જોઈએ. તમારો પ્રશ્ન તો 2-3 પ્રશ્ન આવ્યા, પણ હું જે સમજો એ રીતે મેં તમને અત્યારે જવાબ આપ્યો છે. છતાંય તમને હવે કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો. મને તો આટલું સમજાણું તમે કહેતા હતા એમાં કે તમે આવો પ્રશ્ન પૂછતા હતા. હા, એટલે ત્રિકાળને જાણવું એટલે શું છે કે ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે એ ઉપયોગ લક્ષણ છે. એ ઉપયોગ લક્ષણમાં ઉપયોગી આત્મા ઉપયોગ સ્વરૂપ અનુભવાઈ રહ્યો છે કે બાળગોપાળ સૌને અનુભવાઈ રહ્યો છે એવો ખ્યાલ આવ્યો ને એ ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ ગયું. અનુભવાઈ રહ્યો છે એ ઉપયોગ છે, એ તો અંશ છે, લક્ષણ છે. એ લક્ષણમાં લક્ષ અનુભવાઈ રહ્યો છે એવો જ્યારે ખ્યાલ આવે છે ને એ ખ્યાલ આવવો એનું નામ એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન પરિણમન થઈ ગયું. એ પરિણમન થયું એમાં ખરેખર એને સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું એમ અહીંયા કહેવાનો આશય છે. હોય છે બધું એક સાથે એક સમયમાં, પણ એ ઉપયોગમાં ઉપયોગવાન છે એવો ખ્યાલ આવી ગયો. ઉપયોગમાં ઉપયોગવાન તો છે જ, જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક તો છે જ, જ્ઞાયક તો વિદ્યમાન છે જ અને એ જ્ઞાનમાં જ વિદ્યમાન છે. એ અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે, પણ એનાથી કાંઈ ફાયદો નથી એવો ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. એનું નામ એ વાસ્તવિક સમ્યક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થઈ ગયું એમ કહેવાનો આશય છે. ચેતનભાઈ, એક સવાલ એવો થાય છે કે આપણે સરસ વાત કરી અને એમાં મને એવું સમજાણું કે જ્યારે ગુરુદેવે એક નાના બાળકને જવાબ આપ્યો હતો કે અંધારું દેખાય છે તો અંધારું જાણ્યું કોણે? તો એ રીતે એમણે તરત જ એમ કે જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન પહેલી વાર એ જ્ઞાનનો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અંધારું જાણવા વાળું જ્ઞાન. હવે મારો પ્રશ્ન એમ છે કે જયારે આપણે પર્યાર્થિક ચક્ષુને બંધ કરવાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે જયારે સન્મુખ થયા છીએ ત્યારે આપણામાં જે પરિણામ શુભ અને અશુભ પરિણામ
હજી ચાલુ છે. બરાબર. તો એનું નિરીક્ષણ કરવામાં સમય કાઢવો કે એને બરાબર સમજી અને ફરીથી જ્ઞાયક તરફ દ્રષ્ટિ લઈ જવી. કારણ કે ઘણીવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે પરિણામનું નિરીક્ષણ કરો, તમારામાં શું ચાલી રહ્યું છે એનું નિરીક્ષણ કરો. એટલે એમાં કઈ રીતે આપણે આગળ વધવું? હા, એમાં શું છે બેન કે આ વસ્તુ એવી છે કે એ પોતાનું જ્ઞાન કેટલું કામ કરે છે એના ઉપર આધારિત છે આ બધી વસ્તુ. પોતાને અમુક પ્રકારના નિર્ણયો હોય કે ભાઈ આ શુભાશુભ ભાવ તો એની ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં આવ્યા કરે છે, એમાં મારું કાંઈ કર્તવ્ય નથી, એવો એને પોતે નિર્ણય કર્યો હોય તો એ નિર્ણયવાળો જીવ હોય એને વારંવાર શુભાશુભ ભાવ થતા હોય તો પણ તપાસ કરવાની જરૂર નથી. પણ એ પ્રકારે હજી નિર્ણયમાં ન આવ્યું હોય અને શુભ કે અશુભ ભાવમાં એની વૃત્તિમાં એ ઓતપ્રોત થઈ જતો હોય તો એણે એ વિચાર કરવો જોઈએ કે આમાં શા માટે મારું વલણ આ તરફ જઈ રહ્યું છે. પણ જે જીવને એનો નિર્ણય હોય અને એ જીવ ખરેખર જ્ઞાન સ્વભાવમાં કે મારામાં તો જાણવું જ થાય છે, જે મેં જામનગરવાળા પરેશભાઈ હતા વાધર, એને ગુરુદેવને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે એમ કહો છો કે ભાઈ આત્માને જાણો પણ અમે આંખ બંધ કરી છીએ તો અમને તો અંધારું થઈ ગયું એવું લાગે છે. તો કે એ અંધારું થઈ ગયું હોય એ લાગે છે, એ શેમાં લાગે છે? તો કે એ જ તું આત્મા છો, એ જ તારું જ્ઞાન છે, એ જ તારા જ્ઞાનમાં તને ખબર પડી કે આ અંધારું થઈ ગયું છે. તો એમ એને જે ખબર પડતી હોય એને જો આ જ્ઞાન પકડાઈ જતું હોય, એને ખ્યાલમાં આવી જતું હોય કે આ જ્ઞાન માત્ર જ હું છું, આ જ્ઞાન મારું લક્ષણ છે, એમાં જ જાણવું થઈ રહ્યું છે. શુભાશુભ ભાવ તો પરલક્ષવાળા ભાવ છે, પણ આ જાણવાનો ભાવ છે એ તો જ્ઞાન ભાવ છે. એ જ્ઞાન ભાવમાં આવું જાણવું થઈ રહ્યું છે, એવો જ્ઞાન ભાવ હું છું એમ ખ્યાલમાં આવી જતું હોય તો એ વારંવાર શુભાશુભ ભાવ આવે ત્યારે પણ આ તો જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવ્યું એટલે જ્ઞાન હું છું એમ કરીને એ લક્ષણને પકડતો હોય તો એને શુભાશુભ ભાવની કાંઈ વિચારમાં લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ તો સીધો જ્ઞાન ઉપર જ આવે છે. એટલે એને પહેલાં જ્ઞાન ઉપર આવવું જોઈએ. પહેલી વાત અહીંયા એ છે કે શુભાશુભ ભાવના સમયે પણ એને જ્ઞાન ઉપર આવવું જોઈએ, લક્ષણ ઉપર આવવું જોઈએ, એમ અહીંયા આપણે કહેવાનો આવશે. બહુ સરસ. થેન્ક યુ. એટલે જે ચાલે છે જ્ઞાનમાં એ બધામાંથી પોતાના જ્ઞાન પર આવજે કે આ જે છે મારા જ્ઞાનમાં ઝડપી છે, મને જણાતું. બસ એને બે જ સત્તા છે એની પાસે, એક જ્ઞાન સત્તા અને એક જ્ઞાયક સત્તા. બાકીની બધી સત્તા છે ને એમાં કાંઈ એનું કર્તવ્ય નથી, એ બધું ક્રમબદ્ધ થવા યોગ્ય થયા જ કરે છે. જ્ઞાનની સત્તા એક નિર્ણયની સત્તા છે અને એક જ્ઞાયકની સત્તા છે એ ત્રિકાળ સત્તા છે. આ બે સત્તામાં જ એણે ફરીને ભેદદાન કરીને આવવાનું છે. યા તો જ્ઞાન જણાય છે યા તો જ્ઞાયક જણાય છે, યા તો જ્ઞાન જણાય છે યા તો જ્ઞાયક જણાય છે. તો કે શુભાશુભ ભાવ થાય છે, તો કે શુભાશુભ ભાવ થાય છે એ મને તો જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવે છે, હું તો જ્ઞાન છું. એમ એણે ભેદદાનની પ્રક્રિયા આ રીતે એને ચાલુ કરવી જોઈએ તો એ જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાયકમાં એને ખરેખર જવાનો અવકાશ ચાલુ થઈ જાય છે. દરેક સમયે એ રીતે પોતાના જ્ઞાયક બનાવી જાય. ભેદ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા કરીને અભેદમાં જવાનો પુરુષાર્થ એનો ચાલવો જોઈએ તો એનું સ્વરૂપ એને તરત ખ્યાલમાં આવે છે. આવી વ્યવસ્થા છે. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે એવી મંગલ ભાવના.